अस्सलाम वालेकुम जी। किस्सा घुग्गी ते कां है, लिखिया चिरागदीन है। पंजाबी दे विच चिरागदीन शायर दा नाम है। ते जनाब कमाल दा लिख छड़िया। शार्टकट ये वे कि कां घुग्गी दे आंडे पी जांदा ते गालड़ वेख लैंदा है ते ओह फिर अदालतां च टुर जांदे ने। अगू अदालत च की हुंदा है तुसीं सुनो। किस्सा थोड़ा जिहा लम्मा है, टाइम लगेगा लेकिन मज़ा आवेगा। मैं कोशिश करना कि जल्दी तो जल्दी पढ़ के छेती तो छेती मुक जावे। अंदर सुनो दोस्तों नवा बयान मेथों सन 1990 दे साल अंदर बेरी रुख एक खेत दे विच ऐसी बैठा सी। मैं इस ख्याल अंदर करा शेर दलील दे नाल बह के उता नजर कीती इसे हाल अंदर। उसे बेरी ते घुग्गी दा आल ना सी, जरा झूठ नहीं इस मिसाल अंदर। जोड़ा आंडियां दा घुग्गी हेठ लैके बैठी अपनी खुशी कमाल अंदर। आंदा कवा कवा भनदा घुग्गी दे आंडियां नूं वड़न लगा जे ए चिराग मकान अंदर। कवे आन के घुग्गी नूं झाट मारी जोर शोर दे नाल दबा लिया सू। पटक पटक करदी घुग्गी अंडा मार के चुंझ उठा लिया सू। आंदा दो दिन टालियां भी दित्तियां, 2 दिन पुआटलियां भी दित्तियां सू। अंडा बैठ के ते खा लिया सू। घुग्गी कां दे नाल ना लड़न जोगी अंडा हो कमजोर खुआ लिया सू। माड़े तंगड़िया नाल नहीं जंग करदे रोंदी वक्त चिराग लंघा लिया सू। उससे बेरी दे दूसरे टाण उत्ते कलड़ वसदा बड़ा मस्तान होके अखीं वेखिया उसने कारनामा। घुग्गी बैठ के जान हैरान होके घुग्गी नाल अफसोस होकर आया। आखे क्यों बैठी है बेपरा, क्यों बैठी है तू हैरान होके। कीती कां ने आके फौजदारी दावा चल करिए पर मर्दान होके। डिप्टी साहब ते हाल बयान करिए क्यों बैठी है बेपरान होके। पापी कां ने बे औलाद कीता गल्लां करन चिराग एक जहान होके। घुग्गी आखदी गालड़ा दस मैनू कवा किस तरह कैद करा दईए। जेकर बने गवाह तू मौकिया दा आंडे पीण दा मुੱਲ पवा दईए। मिलिए चल के किसे वकील ताईं सेंटर जेल दे विच पहुंचा दईए। हवालात दे विच चिराग दी ना काले कां दा मास सुका दईए। आंदा गल्ल आखदा घुग्गीए सुनी मैथों मैनू पता है अदालतां सारियां दा। हुणे पुलिस कप्तान नू तार दईए वेखी टुटदा मान हनकारियां दा। जेकर हर्च वकालतां दा करें पूरा पता लग जा सूदा फौजदारियां दा। कवे तोड़िया सतर चिराग दी ना पता नहीं सी मुसीबतां भारियां दा। घुग्गी आखदी चल के करी दावा जे तेनू पता है अदालतां दा। मैथू जल्द लिखा मुख्तारनामा जे फिक्र रखी ना हर्च वकालतां दा। मैं गरीब नहीं कुछ ना करन जोगी वाकफकार तू मेरियां हालतां दा। अगू दसन लगा कि महकमे दे विच केड़ा जानवर केड़ी पोजीशन ते है। आंदा जानवरां ते हनस दी बादशाही जिस दे हुक्म दी सख्त तामील है नहीं। बंगला अर्जी नवीस ते बाज डिप्टी चीड़ा संतरी मोल वकील है नहीं। सदन लगे ममोले नू जिदी तनहा बड़ी कलील है नहीं। हवलदार होद थानेदार शुक्रा वफादार तोता जो असील है नहीं। वड्डा पुलिस कप्तान महकमे दा जेड़ा महकमे दा इजराइल है नहीं। कबूतर ते तितर अफसर माल दी बड़ी दलील है नहीं। चल चलिए हून चिराग दी ना जुमे फेर नू है ततील है नहीं। जुमे नू छुट्टी होनी है चल हूनी टुर चलिए दो आपस में सलाह कर देने पे। अंदर चल चलिए अच्छा लिख दे हुने घुग्गीए मुख्तारनामा हर्च अध दा पलियों पा देंगा। गल रहा चौकीदार जमूना मशीर मेरा डिप्टी कोल फरियाद पहुंचा देंगा। इन्हां हसलतां कुल बयान करके बस्ता बे विच दर्ज करा देंगा। पता लग जासू फिर मुड़ के जदू हथी हथ कड़ियां मरवा देंगा। घुग्गी आख्या आफरी गल रावे बड़ा ख्याल ए दूर दराज तेरा। तेनू बड़ी कानून दी वाकफियत बातचीत दा बड़ा मिजाज तेरा। एडियां नेक नामियां लैके नाल चली अफसर करनगे बड़ा लिहाज तेरा। तेरी हालस दलील वकील वांगू वाकफकार डिप्टी बाज तेरा। पल्ले बन के हर्ज अदालतां दा घुग्गी गालड़ दे नाल तैयार होवे। डिप्टी बाज कुहार विच अदल करदा उत्थे जान दा कौल इकरार होवे। बंगले आरजी नवीस नू आन मिलदे अगे उस दे अर्ज गुजार होवे। कवे तोड़िया सतर दोपहर वेले घुग्गी उस तो बड़ी बेजार होवे। बंगले अर्जी नवीस हूँ बंगला जोड़ा है वह लिखन वाला जिन्हें पर्चा कटना है बनते अंगली नवीस दे कोल जाके घुग्गी रो के हाल बयान किया। बंगला पुछदा घुग्गीए दस मनु तेरा कां ने कदू नुकसान किया। 8 जेठ हूँ डेट दसन लगी केस दे 8 जेठ अंग्रेजी दी जून 22
22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੇ 8 ਜੇਠ ਦੀ ਸੀ। 70 ਕਬਲ ਦੁਪਹਿਰ ਵੀਰਾਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਡੇ ਖੋ ਕੇ ਪੀ ਗਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਚਿਰਾਗ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਲਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਰੋ ਫੀਸ ਲਿਖਵਾਈ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੋਵੇ ਕੈਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛਿੱਤਰ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਰਕ ਪਾਵਾਂ, ਹੁਣੇ ਤਲੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਵਾ ਛੱਡ ਵਲੈਤ ਨੂੰ ਨਸ ਜਾਵੇ, ਸਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਤਰਤ ਮਗਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਡਾਕਾ ਕਤਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਬੜੀ ਸਖਤ ਤਜ਼ੀਜ਼ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਹਸਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਮੇਰੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਗਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੁੱਗੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਬੜੇ ਕਰਮ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ, ਅਚਨਚੇਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਭੰਡ ਕੇ ਕਾਂ ਨੇ ਚੂਰ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਹੈ, ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਬਾਜ਼ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕੀਤੇ, ਕੱਖੋ ਕੱਖ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਆਲਨੇ ਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਰੋ ਰੋ ਸਬਰ ਸਬੂਰ ਕੀਤੇ, ਰੱਬ ਬਾਜ ਨਾ ਆਸਰਾ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਗੜਿਆਂ ਦਿਲ ਰੰਜੂਰ ਕੀਤੇ, ਡਾਕੂ ਉੱਠਿਆ ਨਵਾਂ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੌਫਜਿਸ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੂ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਤਾਰੀਖ ਚਾਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਨ ਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ, ਸਦ ਸੰਤਰੀ ਹੱਥ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕਾਂ ਪਲੀਤ ਨੂੰ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ, ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਚਿਰਾਗ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਰੰਗ ਵਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਚਿੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਸਮਨ ਲੈ ਅਦਾਲਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੋਢੇ 60 ਹੱਥਕੜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜ ਕੇ ਬੂਆ ਕਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਮੱਲਿਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪਈ ਅਰਜ਼ੀ, ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਠੱਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰਾਂਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ, ਸਮਝ ਬਾਜ਼ ਅਦਾਲਤੋਂ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੂ ਕਾਂ ਦੀ ਜਿਲੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂ ਗੂ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਕਾਂ ਆਖਿਆ ਕਾਂ ਨੇ 10 ਤਰੀਖ ਮੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਨਕਾਰ ਮੇਰਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਸੱਚਾ ਬਿਆਨ ਮੇਰਾ, ਗਵਾਹ ਤੋਤਾ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰ ਮੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੋ ਗੱਲ ਸਾਰੀ, ਜੇ ਆਮਦਾ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਮੇਰਾ, ਹੋਵੇ ਜੁਰਮ ਸਬੂਤ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ, ਅਗਾਂ ਕਰਦੇ ਚਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰਾ। ਆਖਿਆ ਸੰਤਰੀ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਛੇਤੀ, 12 ਵਜੇ ਤੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੀਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਰਨ ਸਵਾਲ ਕੋਈ, ਕਿਧਰੇ ਨਸ ਕੇ ਨਾ ਮਫਰੂਰ ਹੋਵੀਂ, ਤੋਤਾ ਆਖਦੇ ਕਾਂ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਨੇਕ ਨਾਮ ਲਵੀਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੋਤੇ ਕਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਤੇ ਮਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੀਤੇ ਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਝੂਠ ਮਾਰ ਜਾ ਸਕ, ਮੇਰਾ ਤੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ, ਹੁਣ ਤੋਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਨ। ਆਂਦਾ ਕੀਤਾ ਕਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾਲ ਤੋਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ ਦੋਸਤਾ ਗੱਲ ਮੇਰੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੌਕਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਤਰੀਖ ਅਦਾਲਤੋਂ ਕੱਲ ਮੇਰੀ, 12 ਵਜੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੀਂ, ਛਿਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਦੇੜਸਨ ਖਲ ਮੇਰੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਚਿਰਾਗ ਇਹਸਾਨ ਕਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਲ ਮੇਰੀ। ਤੋਤਾ ਆਖਦਾ ਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਢ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜੁਰਮ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਰੱਖੇ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਦੀ ਬੁਰਾ ਲੁਕਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਰੀ ਪਾਲਣਾ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਰ ਪੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਖਿਆ ਕਾਂ ਨੇ ਬਸ ਕਰ ਬੇਲੀ ਆਏ, ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਂਦਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਆਖ ਦੇਵੇਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਝੂਠਾ ਕਾਂ ਨੇ ਘੁੱਗੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਇਹੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੇਨਦਾਰ ਮੈਂ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਤੱਕ, ਜੇ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਝ ਮੈਂ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਿਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾਈ ਹੋਵੇ, ਨੇਕੀਆਂ ਖੱਟਦੇ ਹਨ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਤੋਤਾ ਆਖੇ ਚੱਲ ਬਾਈ ਨਾਲ ਅਕਲ ਦੇ ਕਰਾਂ ਬਿਆਨ, ਉਥੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਤਿਆਰ ਨਾ ਦੇਰ ਲਾਈਏ, ਲਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਦਾ ਤਾਨ ਉਥੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰੋੜ ਆਵਾਂਗੇ ਦੀਨ ਅਮਾਨ ਉਥੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰੋੜ ਆਵਾਂਗੇ ਦੀਨ ਅਮਾਨ ਉਥੇ। ਲਾਲੀ ਆਖਦੀ ਨਾਲ ਲਾਲੀ ਕੋਲ ਸੀ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ, ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਉੱਥੇ। ਲੋ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਲੀ ਕੋਲ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਲਾਲੀ ਆਖਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ, ਝੂਠ ਮੂਠ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੀ, ਕਦੀ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂ, ਸੁਲਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਲਾਲੀ ਕਾਂਦ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਘੁੱਗੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸੀ, ਏਡਾ ਉਸ ਤੇ ਰੋਬ ਜਮਾ ਦਿਆਂਗੀ, ਤੇ ਆਂਦਾ ਫੋਲ ਫਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਰਾਂ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਵਾਂਗ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਲਾਲੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਲੀ ਪਤਾ ਹੈ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਮੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਲੀ ਕਾਂ ਤੋਤਾ ਤਿੰਨੇ ਰਵਾਂ ਹੋਏ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਨ ਗਵਾਹ ਦੋਵੇਂ, ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਤੋਤਾ ਹੈਰ ਹੁਆ ਦੋਵੇਂ, ਅਸਲੀ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਮੂਲ ਕੋਈ, ਚੱਲੇ ਕਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਹਮਰਾਹ ਦੋਵੇਂ,
ਚੱਲੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਨਾਲ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਦੋਵੇਂ। ਅੱਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ। ਡਿਪਟੀ ਬਾਜ਼ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਬੈਠਾ। ਅਰਜ਼ ਕੁੱਗੀ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਏ ਵਾਦਾ ਕਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗੜ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਕਰੋ ਪੇਸ਼। ਪਕੜ ਹੁਕਮ ਦਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਬੈਠਾ। ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਠਿਰਕ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਂ ਹੈਰਾਨ ਬੈਠਾ। ਕੀਤਾ ਆਂਡਿਆਂ ਤੱਕ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ ਕਾਂ ਪੁੱਲ ਕੇ ਬੇਰੀ ਤੇ ਆਣ ਬੈਠਾ। ਲੱਗੜ ਆਖਦਾ ਏ ਕੁੱਗੀ ਤੇ ਕਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਕੁੱਗੀ ਤੇ ਕਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਉੱਚੀ ਮਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਕਾਰਦਾ ਏ। ਨਾਲੇ ਆਨ ਗਵਾਹ ਸਭ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏ। ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ। ਅਨਥ ਝੂਠ ਹੀਰ ਨੂੰ ਹਾਰਦਾ ਏ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਗਵਾਹ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਬੂਆ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਏ। ਜਲਦੀ ਕਾਂ ਨੇ ਆਨ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਨਤਾਰਦਾ ਏ। ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਪਹਿਲੇ 10 ਕਾਵਾਂ। ਕਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਜ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਪਹਿਲੇ 10 ਕਾਵਾਂ। ਸੱਚ ਆਖੇ ਦੇ ਬਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਾਂ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਵਸ ਕਾਵਾਂ। ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਬਲ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਅੰਡੇ ਪੀ ਕੇ ਗਿਆ ਸੈ ਨਸ ਕਾਵਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਖੌਫ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਏ ਤੂੰ ਬੇਤਰਸ ਕਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੈਣ ਦਾ ਝਸਕਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਖਣ ਦੀ ਵਾਲ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾਨੀ ਤੇ ਕਰਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬਸ ਕਾਵਾਂ। ਕਾਂ ਆਖਦਾ ਜਨਾਬ ਸੁਣੋ ਮੈਥੋਂ ਸਾਡੀ ਪੁਸ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਜੇਬ ਤਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਫੇਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਬਾਜ਼ ਆਂਦਾ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਪਿਆ ਬੋਲਣਾ ਏ। ਕੁੱਗੀ ਪਈ ਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਪੀ ਗਿਆ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖੀਓਂ ਨੀਰ ਵਗਾਉਂਦੀ ਏ। ਗਾਲੜ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਏ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਂਦੀ ਏ। ਆਖਿਆ ਬੋਲ ਕੇ ਕਾਂ ਨੇ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ ਕੁੱਗੀ ਕੋਲੋਂ ਬਖਤਾਨ ਪਈ ਲਾਉਂਦੀ ਏ। ਕਾਂ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਣੋ ਮੈਥੋਂ ਕਰਨਾ ਅਸਾਂ ਬਿਆਨ ਦਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ 6 ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਦਬ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆਪੋ ਆਪ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪੋ ਆਪ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਨ ਸੁਣਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੂ ਕਾਂ ਨਵੇਂ ਕਹਿ ਪਾਣੀ ਲਾ ਛੜਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਬਸ ਕਰ ਮੂਰਖਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹਕਮਤਾਂ ਛੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਜਿਹਾਂ ਜਗੜਾਲੂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਵੇਖਿਆ ਛਣਕਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਦੱਸ ਉਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਦਬ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਆਂਦਾ ਵਾਹ ਮੀਂਹ ਸੂਰਜ ਅੱਗ ਵਾਹ ਮੀਂਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਜ ਅੱਗ ਚਾਰੇ ਤੇ ਵਾਹ ਮੀਂਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਜ ਅੱਗ ਚਾਰੇ। ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂ ਬਿਆਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਤਾਈਂ ਫਰਕ ਰੱਖਣ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੰਦਰ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਦਰ। ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਹਵਾ ਨੇ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਅੰਦਰ। ਆਂਦਾ ਅੱਗ ਸੂਰਜ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਂਦਾ 8 ਜੇਠ ਦੀ ਹਾਸ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲੇ ਝੁੱਕ ਅੰਧੇਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੁੱਗੀ ਦਾ ਆਲਣਾ ਸੀ ਉਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਾਂਨ ਯਰਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਟੈਨ ਭੱਜਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲੇ ਅੰਡੇ ਭੱਜ ਕੇ ਹਾਕ ਸਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਗਾਲੜ ਪਟਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕੁੱਗੀ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਗੱਜ ਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਹੌਲਬਾਜ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਈ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਉਹ ਆ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਈ ਏ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਕਿਆ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਕੌਣ ਗਵਾਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਏ। ਅੰਡੇ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਗਾਲਨੀ ਦੇ ਅਗੂ ਸ਼ੇਹੀਆਂ ਪਿਆ ਜਗਾਵਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਮਾਨ ਦੀ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬਹਿਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਬਹਿਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਰੋਪ ਘਟਾਵਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਿਆ ਕਾਂ ਇਹ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੇਜੁਰਮ ਬਣਿਆ ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਤੇ ਜੁਰਮ ਉਹ ਵੀ ਗਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੇਜੁਰਮ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹਵਾ ਤੇ ਜੁਰਮ ਜਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਬੇਰੀ ਤੇ ਆਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਇਸ ਦਾ ਗੱਲੇ ਫੁੱਲੇ
ਕੁੱਲ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਆਲ ਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਾਨ ਯਰਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਟਨ ਟੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ ਅੰਡੇ ਭੱਜ ਕੇ ਹਾਕ ਸਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਘੁੱਗੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਘੁੱਗੀ ਆਖਦੀ, ਜਨਾਬ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਰਲੇ ਨੇ ਪਲੀਤ ਮਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਵੱਲ ਭੰਨ ਕੇ ਭੈੜੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਲੇ ਨੇ ਇਹ ਮਕਾਰ ਤਿੰਨੇ। ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਲਤਾ ਨੂੰ ਦਗੇਬਾਜ਼ ਰੇ ਪਨਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਸੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ ਝੂਠ ਬੱਕਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਤਿੰਨੇ। ਉਹ ਤਰਾਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਲੀ ਕਾਂ ਤੇ ਤੋਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ। ਆਖਿਆ ਬਾਦ ਨੇ ਘੁੱਗੀ ਅਗਵਾ ਕਿਹੜਾ ਹਾਤਰ ਆਣ ਕੇ ਕਰੇ ਬਿਆਨ ਕੋਈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਆਲ ਨਾ ਸੀ ਦੇਵੇ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ। ਅੱਗੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੋ ਕੀ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਂਦਾ ਬੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸੀਲ ਹੈ ਟੋਟਰੂ ਦੀ, ਕਵੇ ਜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ, ਗਾਰੀ ਗਰ ਇਹ ਬਿਜੜੇ ਜਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਲਾਲੀ ਜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਬੇਜਾਨ ਕੋਈ। ਹਰ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ ਟੱਪਣੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਲਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬੇਆਰਾਮ ਨਾ ਕੋਈ ਬਟੇਰ ਜਿਹਾ, ਮੋਰ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੋਈ, ਪੂੰਜਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਹੰਸ ਵਾਂਗ ਨਾ ਰਹੇ ਮਸਤਾਨ ਕੋਈ, ਅਕਲਮੰਦ ਤੇ ਮਸਤ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਕੋਇਲ ਜਿਹਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਕੋਈ। ਆਂਦਾ ਭੋਲੇ ਜਾਨਵਰ ਸਮਝ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬੇਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ, ਗਿਰਜ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕਲ ਤੇ ਸੁਸਤ, ਤੋਤੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ, ਹਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਤਿਤਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਲੂ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹਾਲ ਵੈਰਾਨ ਕੋਈ, ਬਾਜ਼ ਜਿਹਾ ਨਾ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਲੋਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਰਦ ਜਵਾਨ ਕੋਈ। ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਨੁਕਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ। ਗੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਜ਼ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਜ਼ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਮੌਕਿਆ ਦਾ ਗਵਾਹ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਏ ਸੱਚ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾ ਲਗਾ ਗਿਆ ਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੰਡੇ ਹਾਲ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਗਿਆ ਏ। ਅਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚਿਰਾਗ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਡੇ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੈਰ ਖਸਕਾ ਗਿਆ ਏ। ਕਿ ਆਬਾਜ਼ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਤੋਤਾ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦਾ ਏ, ਲਾਲੀ ਆਖਦੀ ਘੁੱਗੀ ਝੂਠੀ ਹੋਰੇ ਝੂਠ ਬਹਤਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਝੂਠਾਂ, ਨਾ ਹੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਫ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਬੇਰੀ ਦਾ ਡਾਨ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਛਡਾਉਂਦਾ ਏ, ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਬੜਾ ਬਗੈਰਤ ਕਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਘੁੱਗੀ ਆਖਿਆ ਛੇੜ ਨਾ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੂ ਗਾਲੀਆਂ ਸਖਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ, ਨਾਲੇ ਕੰਜਰੀ ਤੇ ਬਗੈਰਤੀ ਆਖਿਆ ਸੂ ਬੜਾ ਉਸ ਤੇ ਰੌਬ ਜਮਾਉਂਦਾ ਏ। ਆਂਡੇ ਪੀਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਹੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਤੋਤਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ, 10 ਨੰਬਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੂਰਾ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਚੋਟ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਗਿੜਕ ਪਾੜ ਕੇ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਕ ਕੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਟੈਂ ਟੈਂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਲੀ ਗਲੇਲ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਵਾਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਗਾਲੜ ਬੋਲ ਜਵਾਬ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਗਾਲੜ ਨੇ ਉਹ ਤੋਤੇ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚ ਜੁਰਮ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ ਡਿਪਟੀ ਕਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਜਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਲੜਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚ ਜੁਰਮ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ ਡਿਪਟੀ ਕਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਜਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਖਿਆ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਘੁੱਗੀਏ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਸਵਾਲ, ਤੇ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਸਵਾਲ ਤੇਰਾ, ਸੱਚਾ ਉਸ ਤੇ ਕਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ, ਪਿਛਲਾ ਵਟ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ, ਜੁਰਮ 300 ਤੇ ਹਾਲੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਹਸਤਾ ਹਾਲ ਤੇਰਾ। ਘੁੱਗੀ ਆਖਦੀ ਬੜੀ ਮਕਾਰ ਲਾਲੀ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਪਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬੰਗਾਲਨ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ, ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਦਾਵਤ ਕਰਕੇ ਲਾਲੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਫੋਲਦੀ ਏ। ਆਹਰ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਗੱਲ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤੀ, ਆਂਡੇ ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਤੇ, ਕਦੀ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਲਮ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਕਸੂਰ ਕੀਤੇ, ਡਾਕਾ ਹਾਸ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੋਸ਼ ਜਿਸ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਕੀਤਾ ਕਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਰਦ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਬੜੀ ਜਗੀਰ ਮੇਰੀ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਆ ਜਾਨ ਦਾ ਹੀ, ਚੰਨ ਚੜੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਜੇ, ਫੜਿਆ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਹੀ, ਕਤਲ
ਦੇ ਲਾਇਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਇਤਨਾ ਝੂਠ ਬੁਹਤਾਨ ਦਾ ਈ। ਕੁੱਗੀ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਭੱਜ ਕਰਦੀ ਦੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਈ। ਪੁੱਛੋ ਸੱਚ ਤੇ ਗੱਲ ਚਿਰਾਗ ਦੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਈ। ਸੋਚੇ ਬਾਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ, ਗੱਲ ਰਕਾਂ ਤੇ ਖੌਫ ਉਠਾਉਂਦਾ ਈ। ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਸੁਣੋ ਮੈਥੋਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਨੇਕੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦਾ ਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਗਾਲੜ। ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਸੁਣੋ ਮੈਥੋਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਨੇਕੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦਾ ਈ। ਫਜਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਂ ਕਾਂ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਖਾਉਂਦਾ ਈ। ਮਾੜੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਸ਼ਦੀਦ ਕਰਕੇ ਠੂੰਗੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਟਪਾਉਂਦਾ ਈ। ਵੇਖੇ ਬਾਲ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਹੱਥ ਟੁਕੜਾ ਚਰਾੜ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਖੋਲੇ ਜਾਉਂਦਾ ਈ। ਬੱਚੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਈ। ਅੰਡੇ ਪੀਣ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸ਼ੌਕ ਇਸ ਨੂੰ, ਆਟਾ ਟੁੱਕ ਕੇ ਤੌਣ ਗਵਾਉਂਦਾ ਈ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਿਆਂ ਦਾ ਚੁੱਕ ਸਬੂਨ ਲੈਂਦਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਈ। ਇਹ ਕਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਦਾ ਕੀ ਗੋਸ਼ਤ, ਪਤਾ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਦਾ ਕੀ ਗੋਸ਼ਤ ਮਰਦਾਰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਈ। ਇਹਦਾ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨੇਕੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦਾ ਈ। ਸੋਰੀ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਈ। ਤੋਤੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਕਰ ਗੱਲ ਰਾਏ, ਤੋਤਾ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਕੋਲੋਂ। ਤੋਤੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਕਰ ਗੱਲ ਰਾਏ, ਝੂਠੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਨੇਕੋਕਾਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਮਸਜਿਦ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਦਾ ਤੂੰ ਮੁੱਲਾ। ਗੌਸ ਕਦਬ ਦਾ ਵੀ ਉਤਾਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਗੱਲੜ ਕੜੜ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਢੀ, ਗੱਲੜ ਕੜੜ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਆਂਦਾ ਪੂਛ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਅਲਫ ਵਾਂਗੂ, ਰੁੱਖ ਚੜਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਰੱਜੇ ਜੱਟ ਵਾਂਗੂ ਦਿਸੇ ਰੋਬ ਤੇਰਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਸੂਫੀ ਬਣਨ ਦਾ ਵੱਲ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਈ, ਕੈਂਚੀ ਵਾਂਗ ਫਾੜ ਲੰਗਾਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਨੰਦ ਨਾ ਕਰੇ ਚਿਰਾਗ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਹਲਕਤ ਨਾਲੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਆਖਿਆ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ, ਕੱਲ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹੀਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ, ਫਾਂਸੀ ਕਬਲ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ, ਕੱਲ ਹੁਕਮ ਹੀਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਵੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ, ਫਾਂਸੀ ਕਬਲ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਰ ਲੈ ਕੁੱਗੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤ, ਤਰਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਤਮੀਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਸੀ ਫਿਰ ਚਿਰਾਗ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਫਾਈ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਾਂ ਮਾਰ ਡਾਈ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਂ ਮਾਰ ਡਾਈ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਪਿਆਲੇ ਤਰਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੀ, ਮੱਥੇ ਕੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਰੇਲੀਆਂ ਨੀ। ਆਖੇ ਅਦਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮੂਲ ਕੋਈ, ਕਈਆਂ ਆਣ ਕੇ ਅੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੀ। ਕਈਆਂ ਆਣ ਕੇ ਅੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੀ। ਕਦਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੇਲੀਆਂ ਨੀ। ਪਰਾਂ ਛੱਡ ਹਿਆਲ ਚਿਰਾਗ ਦੀ, ਨਾ ਝੂਠੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੀ। ਯਾਰੋ ਗਰਜ਼ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਹੋਵੇ, ਗਰਜ਼ ਗਲੀ ਦੇ ਕੱਖ ਜਗਾਉਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਜੇ, ਹੋਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਯਾਰੋ ਗਰਜ਼ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਹੋਵੇ, ਗਰਜ਼ ਗਲੀ ਦੇ ਕੱਖ ਚਗਾਉਂਦੀ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਮੰਜੀਓਂ ਪੈਰ ਲਾਇਆ, ਗਰਜ਼ ਟੋਰ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਘੁੱਗੀ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਗਰਜ਼ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਵੇਂ ਤਰਲੇ ਕਾਂ ਦੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਏ। ਕਾਂ ਨੇ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖੀ, ਪਾਇਆ ਆ ਕੇ ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਂ ਘੁੱਗੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਫਾਇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਚਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਘੁੱਗੀ ਮੰਨ ਗਈ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਾਇ, ਜਾ ਕੇ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਲਾਮਿੰਦ ਕਰ ਲੈ। ਕਾਂ ਨੇ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੱਗ ਰੱਖੀ, ਪਾਇਆ ਆਣ ਕੇ ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸੀ। ਅੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਭੰਨ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਤਨੀ ਯੱਬਦਾ ਸੀ। ਨੱਕ ਨਾਲ ਚਿਰਾਗ ਲਕੀਲ ਮੇਰੀ, ਨੱਕ ਨਾਲ ਚਿਰਾਗ ਨਕੀਲ ਮੇਰੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਫੱਬਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੇੜਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਗਿਆ। ਘੁੱਗੀ ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ, ਦੋਵੇਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਛਪ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਕਿੱਸਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਬੜੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਜਣੋ ਮੈਂ ਤੋਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਦੋਸਤ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਾਹਵਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਨੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਲਿਖੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਤੇਜ਼ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੱਭਾ ਦੇ।